Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamaslokirbhavati Tigi Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Bhagavatam Skandam 1 Adhyayam 5 Slogam 22. Idam hi Pumsaha Tapasaha Shrutasya Va Idam hi Pumsaha Tapasaha Shrutasya Va Swishtasya Suktasya Buddhidattayoho Swishtasya Suktasya cha Buddhidattayoho Avichutaha Arthaha Avibhir Nirupito Avichudorthaha Kavibhir Nirupito Yeduttama Gunanuvarnanam Yeduttama Sloka Gunanuvarnanam Idam hi Pumsaha Tapasaha Shrutasya Va Idam hi Pumsas Tapasaha Shrutasya Va Swishtasya Suktasya cha Buddhidattayoho Swishtasya Suktasya cha Buddhidattayoho Avichudortaha Kavibhir Nirupito Orthaha Kavibhir Nirupito Yaduttama Sloka Gunanuvarnanam Idam hi Pumsas Tapasaha Shrutasya Va
पुष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् हरे कृष्ण ന്യൂരോരുത്തരായിട്ട് വായിച്ചോളൂ. വായിക്കൂ. इदं हि पुंसा तपसश्रुतस्य वा शिष्टस्य सुतस्य च बुद्धिदत्तयो अव्यचितोऽर्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी വായിക്കൂ. इदं हि पुंसतपस्सुदस्य वा शिष्टस्य सुप्तस्य स बुद्धिदत्तयो अविच्युतार्थं कविभिर्निरूपितो उत्तमश्लोका गुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. വായിക്കൂ. हरे कृष्ण माताजी. വായിക്കൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് नमो വായിച്ചു. भगवते वासुदेवाय. इदं हि पुंस्तपस्सुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो युदत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. വായിക്കൂ. इदं हि पुंसस्तपस्सुदस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो श्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. വായിക്കൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदं हि पुंसस्तपस्सुदस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्छिदोत्तकविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदं हि हम വായിക്കൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കൂ. हरे कृष्ण माताजी. വായിക്കൂ. വായിക്കൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदं हि पुंसदतपसः तपसः श्रुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. വായിക്കൂ. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थं कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाइक. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदं हि पुंसस्तपसश्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ചിലപ്പോൾ പാടുന്നതായിണ്ടാവും. इदं हि पुंस्तपस्सश्रुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थकविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി പുംസ്തബസ്സ സശ്രുതസ്യ വാ ശിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്യുതോർത്ഥഃ കവിഭിർനരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസ്സ ശ്രുതസ്യ വാ ശിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോ അർത്ഥ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസ്സ ശ്രുതസ്യ വാ ശിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസ്സ ശ്രുതസ്യ വാ സൃഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്ഛദോർത്ഥഃ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഹോസ്റ്റ്? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ വായിക്കാൻ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം. മാതാജിയാണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ്. നോക്കൂ, തന്നെത്താൻ ആയിപ്പോയതാണ്. അതൊന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്. കണ്ടോ? മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ്. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം. മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. താങ്ക് യു മാതാജി. കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ പാണ്ഡിത്യ വികാസത്തിനായി മാനവ ചിന്താതത്വം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം സംജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മാനവ സമൂഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഈ ജീവിത പരിപൂർണത പരമസത്യയായ പരമഭഗവാനായ വിഷ്ണു സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകോടി പ്രാപിക്കുന്നു. ആകയാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി വികാസം പ്രാപിച്ചവർ വിഷ്ണു സേവനത്തിൽ ഔന്നത്യ തൃഷ്ണ കാട്ടണമെന്ന് ശ്രുതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വിഷ്ണുമായയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുരക്തരായ വ്യക്തികൾ വിഷ്ണുവിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പരിപൂർണതയെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ക്ലേശഭരിതവും അനിത്യവുമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ് വിഷ്ണുമായ. വിഷ്ണുമായയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടവർ വിജ്ഞാന വികാസം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തികളാൽ സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ ചലനാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുകയാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ പരിച്ഛദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നും നിർഗമിച്ചവയാണ് എന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനി വിശദീകരിക്കുന്നു. അവ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചവയും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നവയും ഉന്മൂലനത്തിനു ശേഷം അവ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നവയുമാണ്.
ആകയാൽ യാതൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. അതേസമയം ഭഗവാൻ സദാ അവയിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്. ജ്ഞാനവികാസം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനവും പരിപൂർണമായി തീരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലാദികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളാണ്. ആകയാൽ കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും മറ്റ് സർവ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളും നിശ്ചയമായും പൂർണമായും നിർവിശേഷമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് സർവസന്യാസിമാരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കലാ, സാഹിത്യം, കാവ്യം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കാൽപ്പനിക കഥാകൃത്തുകൾ, കവികൾ, വിശ്രുത സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നിവരൊക്കെ സാധാരണയായി ഇന്ദ്രിയാഗത വിഷയങ്ങളെ രചിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും. വാൽമീകി ശ്രേഷ്ഠനായ കവിയായിരുന്നു. അതേപോലെ വ്യാസദേവൻ മഹാനായ രചയിതാവായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അവർ ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ സ്വയം വ്യാപൃതരായി. അപ്രകാരം ഭഗവത് രചനയിൽ സദാ നിരതരാകയാൽ അവർ ഇരുവരും അനശ്വരരായി. അതേപോലെ ശാസ്ത്രത്തെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ചിന്താപരമായ ശുഷ്ക തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. തത്വദർശനത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവത് യശസ് സുസ്ഥാപിക്കാനായി നിശ്ചയമായും നിരതമാക്കണം. വിജ്ഞാന മാധ്യമത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പുരോഗമനോന്മുഖരായ വ്യക്തികൾ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ തെളിവ് മൂലം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിശ്ചയമായും ഉദ്യമിക്കണം. സൈദ്ധാന്തിക വീക്ഷണങ്ങളെ, പരമസത്യത്തെ സചേതനവും സർവശക്തനുമായി സുസ്ഥാപിക്കാൻ നിശ്ചയമായും വിനിയോഗിക്കണം. അതേപോലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ശാഖകളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ നിയുക്തമാക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേ വസ്തുത ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകാത്ത സർവ വിജ്ഞാനവും അജ്ഞതയാകുന്നു. പുരോഗമനോന്മുഖമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിനിയോഗം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സുസ്ഥാപിക്കുകയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനവും സമാനമായ സർവകർമ്മങ്ങളും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഹരികീർത്തനമാകുന്നു. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിതിനാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും എല്ലാം വർണ്ണിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസ ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതൃപ്തി തോന്നാത്തത് എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളും ഗുണങ്ങളും വർണ്ണിക്കുക കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണത ഫീൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സംരക്ഷകനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതുമൂലം മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത തോന്നുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മവുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്, തപസ്യകൾ, വേദ അധ്യയനം, പരിത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം, ഭൂതദയ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നമുക്ക്
കൈവരുത്താനുള്ള വേദികളാണ്. തപസ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, രാവിലെ വളരെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ തപസ്യയാണ്. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതിനെ തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ തപസ്യകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും കൂടാതെ വേദാധ്യയനം, വേദങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സ്വയമേവ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശക്കുന്നവന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയം മുതലായവയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ പരിത്യാഗം എന്നുള്ള, അതായത് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പരിത്യാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പരിത്യാഗം. കൂടാതെ ശ്ലോകപാരായണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള ശ്ലോകപാരായണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാകണം? ഭൂതദയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഒരു ദയ കാണിക്കുക, അതായത് അവരെയും ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ട് അതായത് അവരെയും ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരിലും ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ. അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും അവരെ അഹിംസയോടുകൂടി, അവരെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ അവരോട് ദയ കാണിക്കുക മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ അപ്രമാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റുവരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്ദേശമാണ് എന്ന്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വിജ്ഞാനമാകുന്നു. അപ്പോൾ തപസ്യകൾ, അതായത് ഏകാദശി വ്രതം നോക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദമെല്ലാം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മളെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു, നമ്മൾ അത് പരിശീലിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജ്ഞാനമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം, ഒരു തെറ്റുവരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? ഇതെല്ലാം തന്നെ തപസ്യകളും വേദാധ്യയനങ്ങളും ശ്ലോകപാരായണങ്ങളും പരിത്യാഗവും ഭൂതദയവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളാൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം പരിപൂർണമാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഉത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഉത്തമ ശ്ലോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് ഉത്തമ ശ്ലോകൻ. അതായത് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാന പ്രക്രിയകളുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ഈ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ചിലർ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വൈഷ്ണവർ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ സേവന, കൂടുതലായിട്ടും അന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി എത്ര പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചിലർ വേദാധ്യയനങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദാധ്യയനം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അത് പ്രയോജനമാകുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ വേദത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദേശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യഃ.
ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വേദങ്ങളെല്ലാം അഭ്യസിക്കണം. കൂടാതെ പരിത്യാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രേയസ് കാട്ടുവാനോ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത കാണിക്കുവാനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമാകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? ദാനധർമാദികളുടെയും തപസ്യകളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥ പാരായണത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാർ. പക്ഷെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയരായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നതരാകണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ്യകളും വേദാധ്യയനങ്ങളും പരിത്യാഗങ്ങളും എല്ലാം. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കി നമ്മളെ ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക്, ആ പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യ വികാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ, ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നിൽ PhD എല്ലാം എടുക്കുന്നതുണ്ടാകാം. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അത്രമാത്രം വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇതിലെല്ലാത്തിലും PhD എല്ലാം എടുക്കും. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, അതെല്ലാം ക്ഷണികമാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധിശക്തിയും നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യവും ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കല, അതായത് പലതരത്തിൽ സാഹിത്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രരചനയിലോ എല്ലാത്തിലും താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം പെരുമയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അവനവന്റെ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത കാണിക്കുവാനായിട്ട് പല ദിക്കിലും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചതിന്റെ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം കാണിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തന്റെ കല, താൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തന്റെ പാണ്ഡിത്യം അത് ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആകയാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി വികാസം പ്രാപിച്ചവർ വിഷ്ണു സേവനത്തിൽ ഔന്നത്യ തൃഷ്ണ കാട്ടണം. അതാണ് ശ്രുതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരും അവരെല്ലാവരും തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം പാണ്ഡിത്യമുണ്ടോ, നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം കലകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിലോ മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണുമായയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുരക്തരായ വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഭഗവാനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വയം ഒരു പ്രശസ്തി ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ എന്തെല്ലാമോ ചിത്രങ്ങളോ ഗാനങ്ങളോ രചിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതേപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനും അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ അവനവന്റെ ടാലന്റ് കാണിച്ച് താൻ ഒരു പ്രശസ്തനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതും ഈ ഭൗതികതയുടെ ആ നശ്വരത്വം അറിയാത്തതും കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനം മൂലമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭഗവാന്റെ മായയെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ആ മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താകുന്നു? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം മാത്രമാകുന്നു. അത് ക്ലേശഭരിതവും അനിത്യവുമാണ് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള അനിത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയായിട്ട് മാറുകയാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചവയും
ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നതും അവസാനം ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നവയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ, നമുക്ക് എത്രമാത്രം അറിവുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടോ, അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ അറിവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും എല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായി തീരുന്നു. കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലാദികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും മറ്റ് സർവ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളും നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണമായും നിർവിശേഷമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് സർവസന്യാസിമാരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കല, സാഹിത്യം, കാവ്യം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ അനേകം കവികൾ, അനേകം ഭക്തന്മാർ കവികളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ട്. പുരന്ദരദാസർ, ത്യാഗരാജൻ മുതലായവരെല്ലാവരും, അതുപോലെ തന്നെ അനേകം കവികൾ, സൂർദാസ്, കൂടാതെ കനകദാസര്, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം, അവരെല്ലാവരും കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഉന്നതന്മാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഗുണങ്ങളെയും എല്ലാം വർണ്ണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കവിതകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, പദങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അതൊരിക്കലും നശിക്കാതെ ഇപ്പോഴും അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദകമലത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് എത്രമാത്രം വർഷങ്ങളായെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം ആ സാഹിത്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാത്തതെല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന്മാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാവ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന്. പക്ഷേ ഇവർ സാധാരണ എല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എത്രമാത്രം നോവലുകളും അതേപോലെ കഥകളും എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരരാക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പല വിധത്തിലുള്ള നോവലുകളും സമാസികകളും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പല വിധത്തിലും എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭൗതികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുന്നുള്ളൂ. വാൽമീകി ശ്രേഷ്ഠനായ കവിയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവനും മഹാനായ രചയിതാവായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതില് സ്വയം വ്യാപൃതരാകുന്നു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും അനശ്വരരായി തീർന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുരന്ദരദാസന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. പുരന്ദരദാസരും കർണാടകത്തിലെ ഒരു വലിയ വ്യാപാരിയായിരുന്നു പുരന്ദരദാസൻ. വ്യാപാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർണവും രത്നങ്ങളും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യാപാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം പിശുക്കനുമായിരുന്നു. ഒരു നയാ പൈസ ആർക്കും ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കച്ചവടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് കാണിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയില്ല. അത്രമാത്രം പിശുക്കനായിരുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാര്യയും ആർക്കും ഒന്നും, കാരണം ഭാര്യ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്തയായിരുന്നു. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ഭാര്യയെയും എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വളരെ പിശുക്കനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പുരന്ദരദാസൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഋഷിമാരെല്ലാവരും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാരദന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം, നാരദന്റെ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാരദർ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങളെ ആ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജന്മമെടുത്തതാണ് നാരദർ. പക്ഷേ ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ചതോടുകൂടി എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ പുരന്ദരദാസർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്.
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരു പിശുക്കനായിട്ടുള്ള വ്യാപാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം സമയം കഴിച്ചു പോന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ ഒരു വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. ആദ്യം കുറെ സമയം അദ്ദേഹം നിന്നു. അങ്ങ് വളരെയധികം പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ദാനം തരണം, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വിശന്നിട്ട് വയ്യ, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ദാനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ കാത്തു നിന്നു. പക്ഷേ പുരന്ദരദാസർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം ആ വൃദ്ധനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല തരാൻ. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ഇത്രമാത്രം സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് പുരന്ദരദാസിനെ ഒന്നുകൂടെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആ വൃദ്ധനെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു. ആ വൃദ്ധൻ പാവം അവിടെ നിന്ന് പോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ തിരിച്ചു വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ ദാനം ചോദിച്ചു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്. ഇതിന് എത്രമാത്രം വിലയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാശ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മൂക്കുത്തി ആ പുരന്ദരദാസന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. പുരന്ദരദാസൻ അത് നോക്കിയ വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഇത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മൂക്കുത്തി അല്ലേ, ഇതെങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരന്ദരദാസന് പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായിപ്പോ. എന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ സമ്പാദിച്ച ധനത്തെ അവൾ വെറുതെ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പുരന്ദരദാസൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു. ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഇവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കൂ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരാം, ഇതിന്റെ മൂല്യം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മൂക്കിൽ മൂക്കുത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മൂക്കുത്തി എവിടെ, ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്റെ കയ്യിലുള്ള മൂക്കുത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ മൂക്കുത്തിയെ തനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് ദാനം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ മൂക്കുത്തി എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭാര്യ പേടിച്ചു വിറച്ച്, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം, ഞാനത് അയച്ചു വെച്ചതാണ്, കുറച്ച് വേദനയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്ത് പോയി തന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ബാഗിലെല്ലാം കൈയിട്ട് തപ്പുവാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ഈ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് നീ തന്നെ എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കയ്യിൽ തപ്പിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒന്ന് തടഞ്ഞു. അവർക്കറിയാം അവരുടെ മൂക്കുത്തി അതിലില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭർത്താവിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ ഈ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ്. താൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ എന്നുള്ള വ്യാജേന അവർ വന്നതാണ്. കാരണം ഭർത്താവിന്റെ ദേഷ്യം അവർക്കറിയാം, എന്തെല്ലാം ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാജമായിട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ തടഞ്ഞു. അവരത് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം തന്റെ മൂക്കുത്തിയെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മൂക്കുത്തി അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, ഇത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ മൂക്കുത്തി ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അവരുടെ മൂക്കുത്തി ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സഹായിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അത്രമാത്രം കരുണാമയനും ഭക്തവത്സലനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുകയും അദ്ദേഹം ഉടനടി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇത് വേറെ ആരും ആയിരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം തന്റെ ആ ഒരു അധപ്പതനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഓടി കടയിലേക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ ബ്രാഹ്മണനും ഉണ്ടായില്ല, ആരും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ എത്രമാത്രം പിശുക്കനാണ്, താൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം കലുഷിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എങ്കിലും താൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ, ആരെയും സഹായിക്കാതെ താൻ ഇത്രമാത്രം പിശുക്കനായിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്രയും കാലം വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു.
അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ, വളരെയധികം പണക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അതെല്ലാം തന്നെ ദാനം ചെയ്തിട്ട് വെറും ഒരു താൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും ഒരു മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അവിടെ നിന്നും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുകയായി. എന്തായിട്ട്? ഒരു ഭക്തനായിട്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അനേകം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തിടത്തോളം കാവ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. അത്രമാത്രം പ്രശസ്തനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായി തീർന്നു പുരന്ദരദാസർ എന്നുള്ള ഭക്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പോലും അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചില്ല, അത് തന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ വന്ന് നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഥയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമൂലം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും നയിക്കേണ്ടത്. അവനവന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും അവനവന്റെ ആ ഒരു കലയിലും ഇതിലുമുള്ള എല്ലാ വാസനകളും അറിവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അനശ്വരരാകുന്നു, നമ്മുടെ കൃതികളും അനശ്വരമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ആര് പറയുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും സ്വയം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുവാനും സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളും സന്തുഷ്ടരാകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതും ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മളും നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാൻ യജമാനനും നമ്മൾ സേവകരുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ യജമാനൻ സന്തുഷ്ടനായാൽ മാത്രമേ സേവകനും സന്തുഷ്ടനാകുന്നുള്ളൂ. അവർക്കും നമുക്കും സന്തോഷിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും വരണമെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകവും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ വ്യാസദേവനോട് നാരദമുനി തന്റെ സ്വന്തം കഥയെ പറയുകയാണ്. ഇനി 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം കഥയെ, താൻ എങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള തന്റെ സ്വന്തം കഥയെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നാരദമുനി. അഹം പുരാതീത ഭവേ ഭവം മുനെ ദാസ്യാസ്തു കസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ ബാലകയേവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവിക്ഷതാം. അല്ലയോ മുനി, ഞാൻ മുനിയുഗത്തിൽ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചു. വർഷകാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായി എന്ന് നാരദമുനി വ്യാസനോട് തന്റെ കഥയെ പറയുകയാണ്. അതായത് മുനിയുഗത്തിൽ നാരദ മഹർഷി ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നാരദനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ നാരദനായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനും കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിൽ, മുൻപിലത്തെ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരു ദാസിയുടെ മകനായിട്ട്, ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം സേവിക്കുന്ന ഒരു ദാസിയുടെ മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ചാതുർമാസ്യം, ഇപ്പോൾ ചാതുർമാസ്യം ഈ ജൂൺ മാസത്തിലെ പൗർണമി മുതൽക്ക് ചാതുർമാസ്യം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാതുർമാസ്യത്തെ 4 കാലയളവ്, 4 മാസം, ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 മാസമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് 4 മാസം വേദാന്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. കാരണം മഴക്കാലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് താമസിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള അറിവ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഈ വേദാന്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അവരവിടെ ചാതുർമാസ്യം ചെലവിടാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ നാരദനെയും, നാരദൻ എന്നല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, നാരദൻ എന്നുള്ള പേര് പിന്നീടത്തെ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഈ ബാലകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഈ വേദാന്തികളെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഋഷികളെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അത്യന്തം അധികതരമാകുന്ന വിസ്മയത്തെ ശ്രീ നാരദ മുനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സംക്ഷേപമായി വിശദീകരിച്ചു.
വളരെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ടത്. യഥോചിതമായ ശിക്ഷണവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കയാൽ അദ്ദേഹം അനശ്വരമായ അവസ്ഥയിലായിത്തീർന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശക്തമായ ഫലമാണ് ഇത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാവുകയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്രകാരം നിയുക്തമാകാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥയെ മായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരാളുടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയെയും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് പകരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പരിവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ ഉടൻ മായയുടെ വ്യാമോഹം തൽക്ഷണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മുനി തന്റെ കഥയെ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാരദ മുനി തന്റെ ആ ബാലകനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ കഥയിലൂടെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മമാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായയുടെ കീഴിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകരുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം അവരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. കാരണം നമ്മൾ അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദേഹബോധത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള ജ്ഞാനം നമ്മിലില്ല. കൂടാതെ അത് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സേവനമാണ് ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ മഹത്തരമെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭക്ത സേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതനായ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത്തരം ഒരു സേവകനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി അംഗീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരാവുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക മൂലം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രബോധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ, അതുകൊണ്ടാണ് പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരയാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരയാണ്. അതിലൂടെ വന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ തത്വങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമം അത്തരമൊരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ആകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അചിന്ത്യനാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ ഉള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, ആ തത്വചിന്തകൾ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ നിസ്സഹായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുക, അത്രമാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന്.
ആത്മീയ ആചാര്യന് സമർപ്പിച്ച സേവനത്തിന്റെ അനുപാതമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഭക്തന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചാലും അതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനദീപം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാസ്തഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം, നമ്മുടെ ആ പരിശ്രമത്തിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി കരുണയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി നമ്മിൽ ജ്ഞാനദീപത്തെ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ, കാരണം പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സേവിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണം. അപ്പോൾ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ, ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കരുണ മൂലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാനവശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പുരോഗമനപരമായ പരിത്രാണ മാർഗമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ സേവനം ആധാരാധേയ ഭാവത്തോടെ, ആരാധനാഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചയുടൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും തക്ഷണം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തന്നെയും അതിലുള്ള ചരാചരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവായിക്കൊണ്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനെ ശുനി ചൈവ സ്വഭാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതായത് ആ ഒരു വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു ചണ്ടാലനെയും ഒരു നായയെയും ഒരു ആണിയെയും പശുവിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവത് അംശമായിട്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക വസ്തുവായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണവർണ്ണനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്യ നിപുണനായ ആത്മീയ ആചാര്യന് അറിവുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവത് സേവകന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവും ആത്മീയ ധാമമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ മുന്നേറുവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് ഇതെങ്കിലും, നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, ക്ലേശഭരിതമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാനോ നമുക്ക് സ്വയം ഭഗവാന്റെ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ച ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാചാര്യന്റെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതാണ് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിക്കും അങ്ങനെ ആ ഭക്തി വേദാന്തന്മാരുടെ സേവനം മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നാരദ മഹർഷി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.